पुरी जिला सत्यवादी ब्लॉक अधीन आलिश ग्राम भयावह अग्निकांड। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 12ଟି ପରିବାର 20 ବଖରା ଘର ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାର ଧାନ ଚାଉଳ ତ କାହାର ସୁନାରୂପା ତ କାହାର ଝିଅ ବାହାଘର ପରେ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଥିବା ଜିନିଷପତ୍ର ତ କାହାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ବହି ଖାତା। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳିଗଲା ସବୁକିଛି। ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ବେଳେ ଗୁଣନିଧି ବିଶ୍ୱାଳ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 3ଟି ବାଇକ୍ ଧାନ ଚାଉଳ ସହିତ ଆସବାବପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 4ଟି ଗୋରୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଉଠିଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦେଖି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଠିବା ବେଳକୁ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଜଳୁଥିଲା। ଫଳରେ ଘରରୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ ପାତ୍ର 2ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ସହିତ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏକାଧିକ ପରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ, ଆଳିଶ ସରପଞ୍ଚ ସୁରଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ସମିତି ସେବକ କପିଲ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଗୁଣନିଧି ବିଶ୍ୱାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଶ୍ୱାଳ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ବୁଲି ବେହେରା, ଅଲି ବେହେରା, ପଠାଣି ବେହେରା, ସତ୍ୟାଭାମା ବିଶ୍ୱାଳ, ଅମିନ ବେହେରା, ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଧର ବିଶ୍ୱାଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର, ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଲୁଗାପଟା ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ପହଞ୍ଚି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ ପାଲ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। बहुत दुखर कथा आपण देखुंट आलिश ग्राम आम आसिक पहुँचीचु। सांसद मु एवं विधायक ओम प्रकाश मिश्र ये पहुँची, बीडीओ अच्छा, तहसिलदार अच्छा, अन्यान्य अधिकारी गण अच्छा, ग्रामवासी अच्छा। 12 ରୁ 15 परिवार को भली भावे अग्नि विपन्न से माने केंती असहाय परिस्थिति आज अच्छा। आम सबू घर को जाइकी सबू परिवार जनक संगे मिसी समस्त दुख सुख शुणिकी आसीचु एवं सबू लोक मानकर आम कष्ट देखिपुँ। धान पड़ी जाइए, कहार सर्वस्व नष्ट हो जाइए, गाई हताहत होती, जड़े मनीष टिके पड़ी जाइए। समस्त को आम भेट करूँ। आउ कौन साहाय्य करहब तार चिठा आम तैयारी करूँ। कलेक्टर सांगे कथा है रेड क्रॉस सोसाइटी माध्यम कौन सहायता करहब, प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि प्रयोग करी कौन सहायता करहब। एटी कम्युनिटी किचेन खोलिकी कहीं रोषे तो एवं करहब ना, केमती लोक ये खाइबे पीबे चलिबे ताहार व्यवस्था। आरआई आसिकी जो भली भावे तदंत कर रिपोर्ट आसला परे से रिपोर्ट रे कौन अच्छी ताकू देखिकी आउ कौन समस्त करहब आम पदक्षेप नहीं कि प्रतिनिधि हिसाब रे निजर कर्तव्य निर्वाह करूँ। पूर्णतः लोकों सागर छिड़ा है कि समर्थन करवा नहीं से तुरंत आम आसिक पहुँचलु। वीडियो और तहसिलदार को अभी आम कहीचु, आईआईसी आसिक पहुँचती। आम समस्ते बसिक ए विषय में चिंतन करवा, पॉलिथिन केंती बटा हब, खाद्य केंती जोगाई दिज्व, लोकों को केंती हैरान असुविधा न हब से सबु विषय आम ए पदक्षेप नवा तुरंत नवा। आमर कथा अच्छी घर पोड़ीठू विपत्ति नहीं। तो आज ये दृश्य निहती भाव जो मानकर घर पोड़ी जाइए 15 परिवार से कष्ट तो न कहवा भल। माटी ये आम ठिया आ माटी तो किसी ना सब घर सब पोड़ी जाइए, रही भी व्यवस्था नहीं। आज ये आम अच्छु, वीडियो भी उपस्थित अच्छा, तहसिलदार अच्छा, आमर माननीय सांसद भी बाहर थे, खबर पाई आसिक तुरंत पहुँच रही था। तेणुक तुरंत व्यवस्था करुचु। 7 दिन वीडियो सहित आलोचना करूँ। 7 दिन फ्री किचेन भी व्यवस्था करुचु एवं आर्थिक सहायता जहाँ हो पार करुचु। एवं आरआई तहसिलदार रिपोर्ट अनुसार को मानक प्रधानमंत्री आवास योजना जोगी दिज्व प्रथम विशेष उद्यम रही। सरकार तरफ जहाँ जहाँ सहयोग हो पार एवं आम भी निजे सांसद अच्छा, मुझे विधायक अच्छी, आम द्वारा भी व्यक्तिगत भाव भी जहाँ सहयोग हो पार लोक करने आम प्रतिश्रुतिबद्ध। किसी लोक घर पोड़ी होता तो आम आकलन बर्तमान करुचु सुकल आकलन करुचु। बर्तमान जहाँ भी आमर एसडीआरएफ कि एनडीआरएफ जहाँ नियमावली रही है से अनुसार समस्त अफेक्टेड फैमिली को आम
ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ 7 ରୁ 8 ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଛି ବୋଲି। ଆମେ ତଥାପି ଚାଲିଛି ଆମର ଆକଳନ କରୁଛି, କଲା ପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଧାନ ବି ପଡୁଛି, କିଛି ଗାଡ଼ି ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କରିବୁ, ଯାହା ଅଛି ଆମର SDRF ର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ। ହଁ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଆମେ LIB ଆସିଥିଲେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ, ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ସବମିଟ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାଥମିକ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆମର ଭାବିଛୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର କ୍ଲୋଦିଂ ଆଉ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆମେ ଇନିସିଆଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଦେବୁ ଇମିଡିଏଟଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତ ମାନେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛୁ 7 ରୁ 8 ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ, POକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବୁ ତାଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ହଁ ଘର ମିଳିବନି, ତାଙ୍କୁ ଘର ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଳିଶା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଭଳି ବିପଦ ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ 25 ପ୍ରକାର ଘର ପୋଡ଼ି ତା ସହିତ ଗାଡ଼ି ଗାଈ ତାପରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ କିଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ ଅଛି ଘର ପୋଡ଼ିଠୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିପତ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅନେକ ଘର ଏଠି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଗାଈ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରାୟ ସିଝିଗଲା ଅବସ୍ଥାରେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ତ କହିଲେ ନ ସରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଧାନ ଶସ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ସେଠି ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, କାରଣ ଘର ପୋଡ଼ି ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି କୌଣସି ରାଜନୀତିର କଥା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର BDO ତହସିଲଦାର ସେମାନେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯାହା ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ତାଙ୍କ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେବା କଥା ସରକାର ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତ୍ୱରିତ ଆଉ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟଟା ଆପଣ 8 ଦିନ 15 ଦିନ ପରେ କରି ସେଟା କାମରେ ଲାଗିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଲୋକ କାଲି ରାତିରୁ ପାଣି ଟୋପେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗାଁ ଆଜି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବେ, ଏସବୁ କଥାରେ ସରକାରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ବାକି ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ଘର କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏସବୁ କଥାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଲୋକ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲୁ, ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି କଥା ହେବି ADMଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ BDOଙ୍କ ସହିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ଆସୁଛି, ଆଜି ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲୁ 5 ଦିନ ଧରି ଜୋର ବର୍ଷା ହେବ, ସେ ସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, ଯାହାର ଛାତ ଘର ଅଛି ତ ଭଲ କଥା, ଚାଳ ଘର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି, ଖାଇବେ କ'ଣ, ରହିବେ କେମିତି, ଶୋଇବେ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ତୁରନ୍ତ ହେବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରିବି। ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବେ ତ ସେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ପୋଡ଼ି ବା ବନ୍ୟା ସମୟରେ କୌଣସି ରାଜନୀତିର କଥା ନାହିଁ, ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଫେକ୍ଟେଡ, ଲୋକ ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ବାଜିନି ସେ କଂଗ୍ରେସ BJD ବା BJP। ତେଣୁ ହଁ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଭିନି, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଲୋକର ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ଦଳୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଦରକାର। ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ରାଜକିଶୋର ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଓଡ଼ିଶା 24 ନ୍ୟୁଜ୍।